नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नूतन वर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल रे प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा ए 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करबा एवं शेष में से तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं जदि अशुभ फलदायक अटे ताले तापाई प्रतिकार संपूर्ण विषय में आलोचना करबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा 2025 रे केमिति रहिबो कर्कट राशि शुभाशुभ भाग्यफल विषय रे। कर्कट राशि अधिपति ग्रह होउछन्ति चंद्र। यार शुभवार रविवार सोमवार घातवार बुधवार। शुभ संख्या 2 7 9। शुभ रंग धला नाली। यही कर्कट राशिफल 2025 माध्यम आमे जानिबा कि वर्ष 2025 कर्कट राशि लोकंकर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह वैवाहिक जीवन घर गृहस्थ इत्यादि पाई किपरि रहिबो ग्रह गोचर उपरे आधार करी आमे आपण को किछि उपाय मध्य कहिबो जाहाको अपनाइबा द्वारा आपण समस्त समस्या एवं चिंतारू दूर होई परिबे। तबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर आलोचना 2025 राशिफल। प्रथम आम स्वास्थ्य विषय आलोचना करवा। कर्कट राशि लोकंकर स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 मिश्रित परिणाम देव किंबा किछि दुर्बल परिणाम देव। वर्षर आरंभ मार्च मास पर्यंत शनिकर गोचर अष्टम घरे हेब। स्वास्थ्य दृष्टि भल हेब नाही। विशेषकर यदि आपन को दुर्बल किंबा मुख संबंधित समस्या अच्छी तेबे यही अवधि पर्यंत निजर स्वास्थ्य प्रति संपूर्ण सचेतन रुहंतु। मार्च परे शनिकर गोचर अष्टम घर सरीजिवो और आपणकर पुराना स्वास्थ्य समस्या धीरे धीरे दूर होबाकू लागिवो। मे मास मध्य भागरू बृहस्पति द्वादश घर को जीवे जहाँ पेट और अंत संबंधित किसी समस्या देवे। यही समस्या नुआ बरसरू आसीपारे अर्थात पुराना समस्या दूर करिबा पाई साहाय्य करिवो। बेपरुआ हेबा जोगु नुआ वर्षरे पेट किंबा अंटारे समस्या होई पारे। ए परिस्थिति रे स्वास्थ्य प्रति सावधान रहंतु और चेष्टा करंतु भल स्वास्थ्यर आनंद नेबा पाई। एबे हम आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। एही कर्कट राशिफल 2025 अनुसार शिक्षा मामला रे वर्ष 2025 सामान्य भाव में अनुकूल परिणाम देव। एही वर्षर आरंभ मे मास मध्य भाग बहु परिमाण रे अनुकूल परिणाम देव। एही वर्षर आरंभ मे मध्य भाग पर्यंत उच्च शिक्षार कारक बृहस्पति आपणकर पंचम तथा सप्तम घर को देखिए। यह केवल सामान्य शिक्षा नेउथुवा विद्यार्थी नुहे बरं व्यावसायिक शिक्षा नेउथुवा विद्यार्थींकर मध्य भल परिणाम देवाको चाहिए। मे मास मध्य भागरे बृहस्पति गोचर आपणकर द्वादश घरे हेब। एहाकू दुर्बल स्थिति कहुजिवो किंतु विदेश में रही पढ़ुवा विद्यार्थी को भल परिणाम मिलिबो। सांगरे जो विद्यार्थी जन्म स्थान दूर रही अध्ययन करुछंती बा नाट्य शास्त्र विषय अध्ययन करुछंती विशेषकर से उच्च शिक्षा प्राप्त करुछंती सेमाने अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। कारण बृहस्पति द्वादश घरे बसी आपणकर चतुर्थ घर को देखिए। वर्षर प्रथम किछि मास एक्स्ट्रा परिश्रम करिबाइबो किंतु परे सामान्य भाव में भल परिणाम देव। यही सबु मध्य केवल एक छोट नकारात्मक कथा यह जे मे परे द्वितीय घरे केतुंकर प्रभाव जोगु घरे परिवेश टिके खराब रही पारे। पढ़िबा पाई परिवेश तैयारी करिबा पाई आपन को किछि एक्स्ट्रा चेष्टा करिबा को हेबो। एही परिवेश हेबा सत्वे जदि आपन पढ़ारे ध्यान दे पारिले जदि सामान्य भाव में एही वर्ष आपन को पाई भल हेबो। यापर आम व्यवसाय विषय आलोचना करवा। कर्कट राशि लोकंकर व्यवसाय संबंधित मामला रे एही वर्ष तुलनात्मक भाव में भल परिणाम देव। अर्थात पूर्व वर्ष तुलन में एही वर्ष आपन को अधिक भल परिणाम देव किंतु व्यवसाय मामला रे तरबर होंतु नाही। वर्षर
ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଦେଖିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ନିଜର ନକାରାତ୍ମକତା କମାଇଦେବେ। ଶନି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ସମୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଯାହାର କାମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ଯାହାର କାମ ଦୂରରୁ ବସ୍ତୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁର ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2025 କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଏହି ବର୍ଷ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଓ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ଭଲ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଭଲ କରିବେ। ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହେବ। ମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ଓ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଇଁ ଭଲ ରହିପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି 2025ରେ 2024 ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଧନ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହେବ। ମେ ମାସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଭଲ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଭଲ କୁହାଯିବ। ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କେବେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପରିଣତି ସମୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦେବ। କର୍କଟ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁକୂଳ କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମାମଲାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ଦୂର ଯିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବ। କାରଣ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ରାଗିବା ଏବେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବର ସମୟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ମିତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କର୍କଟ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଓ ଶୁକ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବେ। ଏହି ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଭଲ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ବୟସ
ହୋଇଗଲାଣି ଓ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2025 ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବିବାହ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ଜାତକରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯୋଗ ଅଛି ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ଏହି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମେ ମଧ୍ୟଭାଗର କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବେ, ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଉପାୟ ଟିକେ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କର୍କଟ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଆସି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତୁଳନା କରିଲେ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶନି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଘର ଗୃହସ୍ଥିକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଭୂମି, ଭବନ ଓ ଯାନ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି, ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି ଜମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମେ'ର ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଭୂମି, ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ 400 ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ବହୁଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 400 ଗ୍ରାମ ବାଦାମକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇଦେବେ, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମଥାରେ ହଳଦୀ କେଶର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଦିନ କେବେ ଆସିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବେ ଶେଷ ହେବ? ନାହିଁ, କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ 30 ମେ 2032ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2038 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କର ଢେୟା କେବେ ଶେଷ ହେବ? କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଢେୟା 29 ଏପ୍ରିଲ 2022ରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ
ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।